सूही दी वार चल रही है, जिस विच दूजे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जी का 7वां श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया, जो आपने सरवण किया इस दी विचार साखी समेत बड़ी विस्तार पूर्वक आपने सरवण की कि जिन्हों ने संसार तो चले जाने की विचार नूं जान लिया कि असा ने इत्थे स्थिर नहीं रहना, वो कादे वास्ते पदार्थां कमां धंधियां दा विस्तार मतलब फैलाव करते ने, पर बहुते खंभ नहीं खिलारदे। रोपड़ दे पीर दी साखी आपने सरवण की सी, जिन्हें श्री गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी नूं यही पंक्तियां पढ़ के सवाल किया सी कि जो तुसी वड्डे गुरु साहिबां दा उपदेश है उहदे मुताबिक नहीं चल रहे, क्योंकि उन्होंने तो इंज लिखिया है। फिर उन्होंने विश्राम करदियां सुपने दे विच स्वर्ग के अंदर शेर के दर्शन होए, जिन्हें दो संत महात्मा नूं अपनी कुटिया दे विच जो विश्राम कराया, उहदी बदौलत उसनूं स्वर्ग दे विच सोने का सिंघासन अते अनेकां ही सेवादार सेवादारनियां मिलियां। उन्हें समझाया कि जिहड़े गुरु साहब जी देख परोपकार हित सब कुछ ही संगतां वास्ते बना रहे ने, वो आप दे बारे नहीं सोच रहे, संगतां दा घर बना रहे हैं। आई गई दी सेवा करनी, उन्होंने विश्राम देना ते रोटी पानी नाल उहदी आओ भगत करनी, इहदे नाल दा दुनिया में पुण्य नहीं है। आपदे बच्चे तां कावां ते चिड़ियां भी पालदे ने, पर जे बच्चे पालन दे विच ही लगा रहा तां दुनिया दे आया ना आया एक जैसा है। तो इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि वह सरबत के भले वास्ते कोई कारज करे, उहदे विच उहदा कोई स्वार्थ ना होवे, वडियाई की इच्छा भी ना होवे। फिर जद शाम के दीवान में आया, गुरु साहब कहन लगे, हाँ जी पीर जी दसो की तुहाडा सवाल है। कहंदा महाराज मैनू माफ़ करो, मैं गलत सोच बैठा, मेरे सवाल का उत्तर मैनू मिल गया है। सुपने दे विच मैं सब कुछ देख लिया कि जो भी कुछ आप जी बना रहे हो, ये बिल्डिंगां गुरुद्वारा ये घर बार ये सब संगतां वास्ते ने। एक शेर ने एक रात महात्मा नूं आपदी कुटिया दे विच गुफा दे विच निवास दिता, उहदी बदौलत उन्होंने कई सालों का स्वर्ग का सुख मिलिया। तो इस वास्ते मैनू माफ़ करो। गुरु जी मुस्करा पे। सो जिहड़े तां अपने वास्ते फैलावटां करदे ने, महाराज ने आख्या वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत वाची है मैं लेखा कर समझाया। थाओ ना होई पाउंदी हुण सुनिया क्या रुआया, मनंद है जन्म गवाया। उन्हां दा मनुखा जन्म दा निष्फल है। ते जिहड़े गुरमुख ने जे महाराज उन्होंने माया तो निर्लेप रखदा तां भी चढ़दी कला, जे माया बख्श दिंदा तां परोपकार हित लाउंदे ने।
ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਜੀਐ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨੀ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਧੇਲੇ ਦੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਈ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਦਾ ਚੱਟੇ ਜੋ ਪਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੱਟੀ ਮਤਲਬ ਡੰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਉਸ ਡੰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਦਾ ਚੱਟੇ ਜੋ ਪਾਰੇ। ਜੋ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਉਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਨ ਸਿਰ ਖਾਕ ਛਨ, ਜਿਨ ਸੰਗ ਮਨ ਤਨ ਜਾਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਾਰੇ। ਜੋ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਾਰੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੱਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਵਾਂਗ ਤੇ ਉਹ ਬੱਧਰੁੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ
ਸਖਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ, ਪਰ ਭਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਬੱਧਰ ਰੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਤੀ ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੰਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਸਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ।
सारा जोर महाराज ने लाता, कमर कसा खोल के। पहला तो 6-7 महीने लगातार गुरबाणी अमृत वेले विचारते रहे, फिर 12 वजे तो बाद वो कथा करते रहे। फिर तुरंत बाद जब संपूर्णता हुई तो महाराज ने 25 सिंघां की सेवा लाई, 5 अखंड पाठी, 5 श्री जपजी साहब वाले, 5 धूप दिखाने वाले, ते 5 लांगरी, ते 5 पहरेदार, 5 सिंघां की सेवा लाई। ये नहीं भी सेवा ला के तो आप जाके सौ गए या कोई होर काम करन लग पे, मुंडे का विआह ते कार्ड वंडन चले गए, बिल्कुल नहीं। उत्थे महाराज ने चौंकड़ा मार लिया, बिल्कुल सन्मुख गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे। आख्या सिंघो उची पढ़ के मेरे कन्नी बाणी की आवाज़ पायो। लगातार 3 दिन 48 घंटे महाराज इको चौंकड़े ते बैठे रहे। सच्चे पातशाह जी उठ के साध संगत जीओ किरिया करन भी नहीं गए, क्योंकि शरीर नूं पहला सोध लिया होगा। 4 दिन पहला रोटी खानी बंद कर दिओ, पानी पीना बंद कर दिओ, तो अपने आप ही शरीर सोधिया जाता। महाराज लगातार 48 घंटे को चौंकड़े ते बैठे रहे। इशनान जरूर करते सीगे ते वस्त्र भी बदलते होणगे, पर महाराज के अगे पड़दा कर के, गुरु साहब के अगे पड़दा कर देना, पाठ की आवाज़ करनी पैंदी रहनी, उत्थे पानी दी बाल्टियां पवा के जगह साफ करा देनी। उत्थे ही महाराज जी ने बाणी सुनी लगातार। फिर भोग पिया, बड़े महाराज ने वर बख्शिश किए सिंघां नूं। गुरु महाराज ने जीवन मुक्ति का दान दिता। यह है आनंद। गुरु तेग बहादुर महाराज ने जिंदगी विच कोई अखंड पाठ कराया, भाई बन्नों की भीड़ तो साध संगत जी त्रिवेणी विखे, ते एक अखंड पाठ ही वेखो कितना वड्डा दुनिया का भला कर गया। उस अखंड पाठ की अरदास के नाल ही दुष्ट दमन जी गुरु गोबिंद सिंह बन के इस धरती के उपरों जुलमी राज की जड़ पुट्टण वास्ते, संतां भगतां नूं दर्शन देण वास्ते अवतरे। दसे पातशाहियां परमात्मा का रूप सन। तो जिहड़ी जोत वाहिगुरू जी की 9 पातशाहियां च वरती, वो 10वें स्वरूप च जिहड़ी वरती वो अखंड पाठ नाल मुढ़ बचा। महाराज ने आख्या तहीं प्रकाश हमारा पयो, जब ही जात तरबेणी पए, पुन दान दिन करत बताए। पुन दान का मतलब ये नहीं भी चीज़ा वस्तुआं दान कीतियां, सब तो वड्डा पुन है कोट पुन सुन हर की बाणी। अखंड पाठ का पुन होया, बाणी सुनी ते अखंड पाठ दे नाल लंगर चलिया, जिहड़ा मर्जी आके छके। भोग तो बाद लोड़वंदां नूं दान दिता गया। अरदास तो तुरंत बाद वाहिगुरू जी का हुक्म होया तो कलगीधर महाराज कहते साडा माता जी के उदर दे विच प्रकाश होया। उस तो उपरंत पटना शहर विखे पवलयो, पटना तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब, उस पावन स्थान से महाराज कहते साडा अवतार होया। इको ही अखंड पाठ गुरु तेग बहादुर ने, इको ही अखंड पाठ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने। तो इस वास्ते निजम दे नाल, शरधा दे नाल, प्यार दे नाल, भावें थोड़ा ही होवे, पातशाह जी कहते साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अजकल रिवाज बन गया। महापुरख भिंडरां वाले संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा, किसी प्रेमी ने उन्होंने सवाल किया कि हे संत जी, आप जी कृपा करके दसो कि श्री अखंड पाठ साहब का कितना को महात्म है। महापुरख कहते भी ये महात्म का कोई अंत नहीं है। कई बार प्रचारक असमेत जग नाल तुलना दिंदे ने। जिहड़ा कैरवां ते पांडवां दा युद्ध होया महाभारत दा,
ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਘਾਤ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਘੜਿਆਲ ਖੜਕਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਭਗਤਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਵਰਗੇ। ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੋਟ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਵਿਧ ਜਾਣੀ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਭੀ ਹੋਮਨ ਹਾਰਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹੀ ਜਾ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਬਣਾਊਗਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸਿੰਘ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਥੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਣੇ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਥਿਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਆਪਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਥੋਂ, ਆਸਣ ਲਓ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਸ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ।
ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਗਏ ਵੀ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਜੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂ ਹੀ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੇਤ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਵੀ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ 11 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। 12 ਵਜੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 11, 11:30, 12 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਲਮਲ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਤਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਓ ਸਿੰਘੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਓ ਫੜਾਓ, ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਵ ਰਸ ਸਿਮਰਤ, ਕੋਈ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਭ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ। ਉਹ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਝੱਟ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ 4। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ, ਹੈਪੀ ਹੋਮਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਕ ਵਿਨਾਸ਼ੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਲਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਚਰਨ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਵਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਰੂਪ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਚਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਪੋਹਮ ਪਾਤਕ ਵਿਨਾਸ਼ੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਆਪਾਉ ਲੱਭੈ ਗੋ ਚੁੱਕੈ। ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੋ ਗਣ ਜੋ ਤੋ ਕਰੈ ਜਾਸ ਮੰਤਰ ਮਾਨ ਵੇਲੇ। ਜਾਲਪਾ ਪਦਾਰਥ ਹਿਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠੇ ਮਿਲੇ। ਜਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਭਾਈ। ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਆ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆ ਪਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰਸੋ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਭ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਮ ਨਿਤ ਦਰਿਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਲੋਂ? ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬੇਅੰਤ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਣਿਆਲੀ ਆ, ਪਣਿਆਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਗਲਾ ਗਾਫਲਤਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਢਿੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ 500 ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ 5। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਿੰਡੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਠੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 500 ਮਿਲ ਗਿਆ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਜਾਂ 15,000 ਵੇਤਨਮਾਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਫਲ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭੋਗ ਪਵਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੀਜੇ ਖੜਕਾਓ, ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 60% ਫਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40% ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਧਾ ਡੰਨ ਭਰਦਾ, ਚੱਟੀ ਭਰਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਣ ਵੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ 5 ਰੁਪਈਏ 10 ਰੁਪਈਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਲਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਬਸ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਨ ਭਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ, ਸੰਪਟ ਵੀ ਅਖੰਡ ਕੀਤਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਪਏ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਮਹਿਤੇ। ਬਾਬੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਠਿਨ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਦੇ, ਬੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮੇਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 25 ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਸੰਪਟ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਤਾ। 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਪਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੀਪਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਿਆ, ਕੜਛੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਓ, ਵਰਤਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੀਬੀ, ਬੜੀ ਸਾਊ ਸੀਗੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। 2-4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ, ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਮਤਲਬ ਆ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ मैं गलत बचन ना बोला। फिर यही गल हो गई कि जे गल नहीं मननी फिर सफल की होया, कोई फायदा तो ना होया। पैसा आप लेंदे नहीं, ना लेना ना जथे की मर्यादा, ये सब सांझे खाते सेवा च जाना। तो इसलिए जे साडी गल नहीं मननी, 5 प्यारे तुहाडे 25 सिंह घर आए ने, 5 रब का रूप मानते हैं, 5 प्रवान 5 प्रधान सिख 95 मेचो वस। आप तुहानूं हथ बन के बेनती कर रहे, गल मान नहीं रहे, फिर तो यही हो गया जुर्माना तुसीं भरता तो सानू जेल हो गई, तो आप आपकी सज़ा भोग के चले गए। इन्नी ठंड च केसी इशनान करना किहड़ा सौखा होया पिया, 2 घंटिया बाद केसी इशनान करो। उन्हें मन नूं गल टुंब गई, कहते जी जवाब का हुक्म। फिर अमर संचार होया तो 10-12 प्राणी उस नगर दे विचों भी भोग तो बाद साध संगत जी उन्हें अमृत पान किया। तो इस वास्ते गुरु अंगद देव महाराज फरमाउंदे ने बद्दा चट्टी जो पारे, जिवें कोई किसी राजे का बद्दा चट्टी भरदा भी काम करना ही करना है, ये काम करन तो बगैर छुटकारा नहीं होना। जे गुरु घर की सेवा भी खंड पाठ सहज पाठ कथा कीर्तन संगत की हाजरी या होर सेवा ये बद्दा चट्टी होई भरदा रहा, ना गुण ना उपकार, उन्होंने कोई गुण नहीं मिलूगा, सारी उम्र भावें गुरुद्वारे तुरया फिरे, ना किसी दे परोपकार होगा। इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने सेते खुशी सवारिया, जिहड़ा खुशी खुशी अपना सेवा करनी है सिमरन करना है, बहुते दी लोड़ नहीं, भावें थोड़ा ही करो। नानक कारज सार, गुरु साहब जी कथन करते हैं जो भाव भगती सेवा दान पुण्य शुभ कर्म खुशी नाल करना, वो मन नूं सवारना है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਹੱਠ ਤਰਫ ਨਾ ਜਿਪਾਈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੱਠ ਨਾਲ ਧੋਣੀਆਂ ਤੌਣੀਆਂ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤੀ ਘਲ ਨਾ ਘਲ ਲਵੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਬਦ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਉਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੇਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਡੇਗਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਲ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਦ ਬਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੂਤ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਤਾਰਫ ਜਣੈ ਸਤ ਭਾਉ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਤ ਭਾਉ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰ, ਜਿਨ ਪੰਚ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਦਾਰੇ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹੋ ਕਲੀਰ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ, ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਵੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰੇ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੰਬੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 101। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤੈ ਕਾਰਣ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਉਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ, ਲੈਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਫਨ ਗੋਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਆਂ, ਚੰਗਾ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀ। ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂ ਗੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁੰਨਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਛਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਜਾਂ ਗੋਈ ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਗੁੰਨ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਸਭ ਭਵ ਥਕੀ। ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਨੀਆ ਭੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਵਿਖਾਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਰਚਨ ਹਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਏਕ ਵਿਖਾਲਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ। ਵਰਤੈ
ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ